अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नारुल हतब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गान दोस्तों, अल्लाह ताला दे ज़मीन का रातुल दाना साकुल बारगाह कबूल की। अल्लाह ताला दे ज़मीन कामिल इस्लाह की और इस्लाह से दादे शेख को सोहबत पर मौकूफ था। तो ये शेख सोहबत पर इंसान सोम रजी राजी अकीदत सरा मोहब्बत सरा इताअत सरा नबिया बदद इस्लाह उश का अकीदत ही भी इताअत ही नबी नबिया मुमकार ने की कि इताअत कई लेकिन अकीदत और सर निश्ते नबिया मुमकार ने की, यानी अकीदत शर्त इताअत शर्त रजवाड़ लाज़िम मलज़ूम थी ज़रूरी थी। मुमकिन है जो कसरस्ता से अकीदत भी मोहब्बत हुई लेकिन जगह खबर था सुनो माने यानी इताअत न कवाए नबिया उमदा मोहब्बत बेकार है और कीदी सी कि अवकस इताअत होता सो कवाए शरदा खबर खली वाले झड़क के जगह अकीदत का सुनिश्ते नबिया वो माँ इस्लाह न की व्या कार न की जरगांव बोली दानी लेकिन दादा देर कम दासी जगह पर मखूजी मख तलाड़ सी अल्लाह ताला लिका महबूबियत अबू हासिल सी देर कम ही दासी जगह वजह सुना सिदक दो वजह की यवा वजह नहीं यानी द्वार सुना लाजिम दी जरूरी दी लेकिन सने दासी से अगू नेज़े पाती की इंतहाई नेज़ी भी रज़श पई लेकिन अगू अकीदत की कमी हुई जिस्मानी लिहाज से करीब हुई लेकिन जहनी लिहाज से लड़ी भी अगू बहुत भी जिस्मानी क़ुर्ब व तासिल दे लेकिन रूहानी बहुत दे पदे वजह इस्लाह बयान की अवसन इदा सी भी से अगू अकीदत को कामिल दे लेकिन इताअत न की शेख का मामूला तो खोल कम जिक्र अज़कार खोल तिलावत कलाम पाक दार से खोल अगर न कही जी सास में देर ख्वाखे वाली दा कार न की हज़रत फरमाइल दे मिसाल दा से जो सड़ी हुई सकता मान ज़मीन देर अजा तमीन मिला का सड़ी होती है गिला सुबरा का हुई दा कार खुदा नहीं चमकोले जब पासम आजम बा पम पवम ताला बराड़म दा कार होने की हलबत ख्वाख में दा मोहब्बत से कम ने दा नाक़िस मोहब्बत कामिल मोहब्बत से देखिए अक़ीदत और इताअत दौड़ी नबिया बदाम मोरिद से कम दे मंजिल मकसूद तरसी इस्लाह नफ्स की दाल लिखल दी किताब सर तक वही फरागत दसरी नुस्ती पावलनी जल्द के बिल्कुल इब्तिदा के पावलनी जल्द के दा मलफूज निकल दे हकीम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हवाले से हजरत से कम शेख आदाब दी यागी फजे मन की दाम लिखल दी नो असल से दादे फर्ज के जरा लमजमा अकीदत निश्ते न सिर्फ रातुल बेकार है अकीदत तुम शर्त है कदम पदे ने तराजम चेहरा दे बरा तखलक बद रदी हुई देव सो बरा जी खानका त नजी या दे खपल इस्लाह नजी जो शर्म न बदल आसे नबिया को इस्लाह ने की कि वाकईतन इंसान जान मोहताज और गनी से माता जरूरत है ज़िक्र रज़म ज़िक्र अस्कार बहुकम मरगुल सर मुलाकात उसी ज़ियारत बहुशी सब हासिल कम सब वावरम की दी से अल्लाह ताला जमा जन बदल की दानियत पकार दे और कदानियत नहीं नबिया तक रातक वो बेकार अच्छी खुशूक से अकीदत और मोहब्बत सर राजी न तक रातक से कम दे दी सर अल्लाह ताला की हिदायत लारी कुलावी की। अल्लाह ताला इंसान लफार लारी कुलावी मंजिल व आसानी की
او سلوک لار بیا غل لپاره ډېره زیاته اسانه شي. خو شرط پکې څه چې عقیدت او محبت او چې کم شیخ څه عمل خو چقه شانته کوي چې خپل طرف نه پکې څه میل ملاپ نه. که اکثر خلک معمولات کې خصو وسره اضافي ډېر زیات معمولات دي لکه خاتون اندازه کېږي چې سوره فلانه صورت ما فلان کې ما فلان کې تقریبا 70 شخص تیاری جوړیږي نه. او چې ذکر تاسو کوي ذکر خو نه شرانه کې سستی وشله نو دا معمولات بیا بیکاره ثابت شي. اصل معمولات هغه کوم چې شیخ تجویز کړی چې هغه ورته خو هغه معمولات اصل دي هغه سره ته ضمن دا نور چې کوم هغه په خپل از خود شروع کړ دي د هغه اجازه دی واخلي او بیا کینو دا پکې مزایقه نشته. لیکن کله خپل معمولات له ترجیح ورکړي د شیخ معمولات ثانوي حیثیت ورکړي نو بیا به اسلام نشي. بیا به اسلام نه کیږي. مثلا ډاکټر دوا یو خو چې دا خو دی یره خپل هغه ما خورم ما خو ځان له کور کې جوړ کړ دا کیمی دوا هغه ډیره ښه ده بیا خو به اسلام نه کیږي. انکه دواړه چلول شي یو ځل دا خبره او کني نو بیا خپل هغه پریدي خپل رائے به پریدي دا خو د عقیدت ته محبت لار نه دي چې خپل رائے فنا کوي چې خپل رائے د شیخ پر رائے ته بالکل فنا کوي بس ختم چې زما سره رائے د اسرائیل نشته. مرده بدست زنده څنګه چې مړی ژوندي په لاس کې داسې وي هغه عقیدت یو داسې وي خیالي دا تصور وي نو بیا باندې هغه اصلاح کیږي او مجاهده به ما کوي چې ذکر اذکار شیخ خو بس دې ذکر اذکار صرف نه مجاهده به سره کوي چې کوم ګناهونه دی هغه نه ودی پرهیز کوي د ګناهونو اطلاع به ما شیخ لور کوي چې ما کې دا ګناه دي حسد راکې پروت دی تکبر دی راکې بغض دی یا کینه ده یا غیبت کې اخته یا بد نظرۍ کې مبتلا یم دا مختلف امراض دي د دې به اطلاع شیخ لور کوي په خپل دې خپل علاج نشي کولی. کله یو کتاب کې چې وایي فلان کی بزرګ خپل مرید ته دا علاج خولو نو دې سره به هغه علاج نشي. وګوره عام ډاکټر لکه من کړه لاړ شو مثلا هغه وایي چې وایي ستا زکام دی یو دوايي موږ له ولي کې راکړي نو ظاهره دا زکام خو یو ځل نه دی دا موږ باندې بار بار راځي چې څو پورې زموږ ژوند کې دا بیماری به موږ سره لګېدلې خېټه کې بدړي په سر کې بدړي زکام به کله به خيو کله به ناجوړ یو. لیکن موږ چرته دا څنګه کوي چې یو نسخه راواخلو چې دا خو مال ډاکټر صاحب دوه کاله مخکې لیکل زکام لا دغه وځه بیا وخورم داسې نه کیږي. ځکه د هر وخت نسخه جدا ده زمانه سره هغه نسخه بدل شي حالات سره بدل شي موسم سره بدل شي او چې ظاهري ډاکټر باندې موږ هم ته اعتماد کوو چې هغه موږ بار بار زو نو ظاهر دغه شانتي روحاني طبيب چې دی شیخ ورته وایي پیر ورته وایي نو هغه یو مرض علاج کو نو پاغي باندې اکتفا نه کوي چې بس دغه مرض علاج دی کاینده چرته دا مرض لا حق شه دغه علاج وکوم نه بیا بسړي شیخ خاطر دی چې دا مرض بیا دوباره شي دا څه چلو شو نو بیا غور او فکر وکړي چې دې شقه دوی دوباره سٹارټ کی لکه ډاکټر باز وکیلات چې بس دغه دوی جاری ساته اکل په کې لګ ډیره تبدیلی وکړي او دا خشان دی شیخ مثال له چا هم په دې دوی کې روحاني دوی کې تبدیلی وغیرہ کوي چې دې بیا منلو معلومه شي او بیا هغه شانته کار کوي ما چې مجاهده ما کې خو چې به لګامه مجاهده نه دا مقصد شي پرهیز وکړي خو به لګامه پرهیز نه چې هغه په وینا باندې پرهیز هغه په وینا باندې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه خاطر ظاهر ده الله تکار راستو ویلي متعلقین دې راتل نو یو کې تکبر نظر تو فرمایي چې تبا دا پانی سمای مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه کوم دا واقع منسوب ده چې تبا د مریدانو پانی سمای نو بل یو تر هغه چې وکړل چې راته خود تکبر دا علاج خو هغه شو هغه بیا پانی سمول نظر تو فرمایي تعالی دا علاج نه دی تر هغه تا بل څه علاج کوي دا دل لپاره موافق دته مې دا علاج خو دا ونه چې تاسو بل تا ګورئ چې دل دا دوی ورکړل زبا دقه خورم زبا دې سره خشم نه دا څنګه کیږي. د هر مرید خپل درس خپل استعداد دی خپل یعنی شیخ پاغي باندې ذات خپيږي چې دغه کوم څه کمې دي کوم څه پکې ذات ته هغه مطابق ولا بیا غو نسخه ورکړي حق مطابق تکبر دوه کسانو کې دی لیکن د یو تکبر کې دی بل هغه ډیر ذات فرق دی نو په دې وجه شیخ ول نسخه به جدا ورکړي. هو متکبرین دوه راغلل حکیم المت رحمت الله علیه ته تکبر بګی ذاتو نو یو عام سړی دنیادارو هغه تاسو فرمایل چې څه پانی سمو او بل یو علم او عالم شخص راغی هغه تاسو وی چې په دې کې خو تکبر دی نو دا ورته ونه ته پانی سمې کا ویراس صاحب علاج داسې کیږي چې توار سره مالټي واخله ایا دا غزان واخله او دا ټوکره په سر باندې کېدا او بار دې کلی ته داسې ولې ځاون ته محلي ته وځه او आवाज لگاو چې وای کچا مانه یو غوز واغسته یو دانه واغسته نه اجتماع یو سپېړ راوچلا یو سپلای نو یو غوز بول ورکم
چا چې 200 پیړې راواچولي 2 غوزان به ولا ورکوم. اوس وګوره یو ته ویزه سپلای سم او تکبر هغه کیوم دی او بل کیوم دی، لیکن هغه ته بل علاج خو هغه علاج په دې کې دی، هغه په دې کې دی. هغه چې وته نو خو اول خو دا ګران کار دی کنه چې علمي شخصیت یا علم ته منسوبي دستار فضیلت په سری او هغه ته شیخ داسې وي، لیکن هغه دې له تیار شي بیا اسلام وشي او کنه تیاری کې چې خو چې هغه خو بیا د ابلیس خبره شي چې انا خیر منه چې زه خو ډیر خیم علم دې را سره مجاهده مې کړدا لس کاله مې لګور دي مفتیت کورس مې کړ دی او زما له دا کار وځکوم. منصور حلاج رحمت الله علیه فاتح وکسلار تکبر علاج ولکو نو وی فرمایل چې علاج یو خو نو الله اکبر حضرت زبر کار کوم. نو حضرت یو تو فرمایل افسوس کدا الله اکبر یو کافر ویل او په مسلمان شیو اته پلاړی ارتاوس لوي چې تا خپل بڑای لپاره وی الله اکبر چې زدم تکړ چړم. نو په دې وجه او شاق وی چې وګوره منصور مان الحق وی او فرعون مان الحق وی یو لار کافر شه مردود شه بد الله تعالی مقرب شه په سمجا چې فرعون ځان ته وی چې انا ربکم الاعلى زغټم پروردگار خو دې مدافع معمولی ربکم الاعلى چې معنا بل چت شته معنا او منصور الله چې انا رب چې زو ما رب یعنی زو وايي ولڅه څه مطلب یو چې بالکل ځان ختم کړو فنا نفس ته اشاره و چې به یسو مانشته که سشتي هغه کل معدوم دي یا معدوم دي، یعنی ان الحق وي چې زو ما حق ما دیو ما حق ته هر طرف ته حق او حق ته غیر حق ډشته نه الله تعالی زم ته وچت او هغه څه چې نه زېما نو ځوړو داوا کړدا، لیکن فرق دی پکې. نو دغه شانتي مریدین دي دغه احوال به یو شانتي لیکن علاج به مختلفي. نو دا ته فرمایل چې بس دا ورته دا ټوکرای په سر کېدا کته دا غواړي چې ما اصلاح وشي علم خپل په ځای دی، لیکن دا د اصلاح میدان دی، باطن میدان دی کې لا ډېر روستو پاتې شوی ډېر روستو وي. هغه خو دې له تیارو چې وایي ته خو د اصلاح غرضي ما د علم هغه دعوه چې هغه پرېخله او حضرت یې وفرمایل چې خانقاه ته یو سړی راځي خپل اصلاح له یو شیخ خواته وي نو دا ټولې دعوې به هغه د ور نه بار پرېږدي چې زه چودري ما سردار ما مفتي ما قاري ما ډاکټر ما داسې ذي منصب ما وجاهت والے دا ټول منصبونه وجاهتونه د هر سبب بار پرېږدي دا بدن ناراضي نو بیا به اصلاح کېږي. تو ذهن کې دا خناس پروت چې زه عالم یم علم سره روان یم خو خبر چې څه به وایي دا خو مال راځي خو زه وګورو چې وایي څه نو بیا خو اصلاح نه کېږي. نو سړی به بالکل خالي ذهن راځي چې لوښې خالي نو هغې کې به تاسو پی اچوئ اوبه به اچوئ اوس لوښې ډک دی نو هغې به څوک اچوي اوبه پی اوبه کې څوک واچوي که اچوي هغه به تتویږي او هغې کې ځایږي نه. نو اوس حضرت چې هغه ته دا علاج وکړو چې ستا علاج دا دی چې ته به اواز لګوې چې بای که چا مانه یو غوز واغسته چې مانه یو سپلی راواچله یو سپلی راواچله یو غوز به وله ورکوم که چا دوه غوزان جهاد کې خو هغه خو دقه شی مونده چې بای سپېړه به ولم ورکو او غوزان به مو میلاوېږي په اسانه پیسې پکې مو انیسي جو هر یو راته جو درزارې شپې درزارې جو غریب داسې ګډوډې که هغه پګړی چې لرې ولګېد هغلته لرې چې کله هغه ټوکری خالي شم حضرت یو فرمایل چې ادھر टोकरी अखरोट से खाली हुई उधर मौलवी की खोपड़ी तकबर से खाली हुई इसे दल तक टोकरा खाली से गुजानो ना अवल तक दुदा खोपड़ा चौदा सर दिन आगा तकबर हुआ तभी नुदा इलाज वालों को फौरन वाला इलाजों को हकीम उलमत रहमतुल्लाह अलैह वडीर फूकदो नस्ल जलाली तबीयत हो जलाल के बारे तरबियत को जमाल की तरबियत अगर ढेर फूकदोई रो रोई उगई वो पे तक दवाई दा रो रवाना दा موږ هغه ته خوشحالي وایو چې خواهش زمونږ وایي چې علاج ضرور شله او اول دا خواهش مو چې دوی د خوږی نو ظاهر بیا خو په جمال کې تربیت جمال کې تربیت یې کې دوی بیا خوږی او چې جلال کې نوې کې بیا دوی ترخی هغه ته موږ دې څنګه کولې ډاکټر فیضا دې په طبيعت کې جلال دی او په دغه کې سوکینی الګا کې وجه سوکناس ته په معمولی 10 غنټه وکړل بس هغه ته او باسه دی نکلو دنیادار یو ځل جناسم فردوس جماعت کې دغه بیان او ماخم نه رسوي منګل پرځي معمول دغه شل 20 کال مې او کثر هغه غیر د الیکشن راځي یی نظامت لو درګ مرا غزه سر ملاو شوې دي بس دعا لراغلم چې اگر دې ځکه نه بیا به دعا وکړه تعالی خدای قدرت دې دوران کې دغه موبایل आवाज وکړو خو چې کلم شو اسوس هغه الله تعالی حضرت دې او باسه ورغوي او باسه خدای پاک او در څه کو هغه غریب په خپل پاسه لار بار ولاړ
چې کله دوا کې د بیا راغی کله باندې کېناست عقیدت یو مو کنه محبت یو چې کېناست بیا ورته حضرت فرمایي چې ورته خو دیني تربیت دلته کېږي دیني محفل دی اوس ور اساس دنیادار محفل چې کله تاسو فون دا چې تاسو چې وایي لکه میسج درغونته یو کوي بیزي کال چې شي فلانه داسې وایي چې به روسه وتا ته زرین کومه اوس دې وخت زما مصروف یم دنیا لپاره تاسو بیچاره فون نه وځي خپل مجلس نه خرابوي چې به زمونږ میټینګ جاری دی انو چې دین یو کار جاری دی هغه کې سم موبایل ولې आवाज وکړو او دا هغه محفل ته چار څوک چې اول نه موبایل دا مرګري ما سره د سمې سایلنټ هم نه مې بندې کړي هغه دې بل غم جوړ کړم نو بعض بزرګان دا چې خواږه څوک نه څوک له ولدا شکر راوځو سفر ولوت را په شاته به غزار لیکن هغه خدا او چې ثقان هو ته بالکل نافي او دل مرید دراوځ ولته دا دلو کتاب یې وي هغه له اجازه سفر راوځل لګدا خلیل جناسه شاته دا څه لګید غریب ټوپه هغه شاته اګه ګوف پکړی یا شاته چاته ویلی چاله زما ټوپه راکړه بالکل غلې نه ستو ده ظاهر ده د چلال تربیت څخه کم دی هغه خو زر دی ولی ګران دی ګران سختی ده پکې ا سختۍ ته مونږ تیار نه نو کې مراد رحمت الله علیه ودا بیا تربیت کو چې یو ځړي تربیت لازم راځي چې زه وخم ځای نه شي لیکن هغه خو خلک عقیدتمند وګ به تختیدل نه او د پته چې دا زمون فایده ده کې څنګه ډاکټر وځي نکستر لګو ما مریض ته تختی نه څه د چا نقصان څه خبرې نقصان څه لیکن هغه ته مونږ تیار یو او که شیخ معمولی وندا سترګو ته خو لا یا ته تیزه خبره وکړه بس بیا مرور دی وځ دلاله ما بیا هغه مونږ رضا کوو چې الله دې په څه طریقه باندې رضا کوي نو دا چې بیا تربیت وکړي دوباره العرب نه دا کو چې مجاهده بقي خو به لګامه مجاهده بني ځکه به لګامه مجاهده چې به ځان تغاویری ځان به بیا څنګه چې دا خو زما کمال دی څنګه چې مولانا رحمت الله علیه مورید خطو لیکو چې حضرت بس حال می خده الحمدلله معمولات جاری دي او زه ان شاء الله ډېر غټ مقام ته ورسېدم د افضل مقام ته ورسېدم اوس زه افضل مې الحمدلله دا وته ولیکل نو شیخ سره چې څنګه تقریر کې اثرات ځکه څنګه په تحریر کې ومایي نو دا خطو کتابت هم لازم شي دی ضروری دی ځکه چې اوس تاسو وایي چې ما کې دا بیماری ده ما کې ډېر ګناونه دي اګه شیخ ته وځي چې څه ګناه دي بیا سړی سرکت نشي ویلې براه راست ته ویلې نشي نو هغه لپاره خطو کتابت ښه شي هغه چې ولیکل نو جدت بو معنی چې څه په لږ کې راغله خو په کې ولیکي جواب ورته ما ملاوي شي خو چې لیکي په کې دا نه چې ته ما کې ګناونه ګوره بیا ما ته اطلاع راکوه دا څنګه कि दास खत पक जाऊली कहता था जी मुझ में अगर किसी किस्म की कमी आप महसूस करें तो मुझे मुतले करें और मेरी इस्लाह फरमाएं दा से ना हकीम अलमत रहमतुल्लाह अलैह देवकस हुए मुरीद होते हुए हजरत किसी माँ की कम कमी गोए कहना बस माँ तो ये उदम दे बेना कहो माँ रटा गए मानी यानी जमा इस्लाह कहा हजरत इज्जत से पुलिस होने में तापस में डंडा कसी अगर संभवी कि माँ बड़ी सगा सीता पस बस अगर तुम अखपल पखपल वो माँ तखा चीजी माँ कहता है हालांकि देखिए दर पर्दा तकबर दे یعنی خپل یو ځام د چیرې ما ته خوکاری نه ګناه ولې کته تخکاری جماعت وای بیا دا مقصد څه دی ولې دې منی فار سره خو نه دی کنه یعنی څه مطلب یعنی لګیایم معمولات کومه ولې کته ته ګناهکاری ما ته خو نه ښکاری کته ته تخکاری نو بیا ما ته وای څه مطلب څه دا کامل ما ته کله ښکاری نو انسان ته بیا کله ښکاری دی ولې منظومه مونږ ته ښکاری زه خپل انسان ته نه ښکاری لیکن هغه کوشش کوي دا دی نه وي ښکاری وته یقینا لیکن د تکبر په وجه هغه اظهار نه کوي یو سړی ناجوړ دی او په خېټه کې دی هغه ما ته پته نشي زه ناجوړ یم خو ما ته پته نه لګي څه بیماری ده دا د عقل خبره نه هیڅ حکم دې ته نه تیار چې وای دا دې سوي لګیاري ناجوړ ما دی او انکار ما کوي چې ما د خپل بیماری پته نه نو هر څه د خپل بیماری پته نو د خپل پته چې ما کې کم بیماری ځاته ده سو بیماری هر څه د خپل پته نه دی علاج وکوي صرف چې کینای ضروري نه چې د هغې خبرې باز چې خانقاه د حلقه کې وشي واقع انداز کې وشي کېدای شي عام لحاظ سره خو به بیان وشي یا خبره به وشي لیکن انفرادي طور باندې هر کس له پکار ده چې خپل رضایل وښیي چې ما کې دا رذیله ده نو شیخ به د هغه اطوار ته عادات ته د هغه قول و فعل دا ټول مخکې کي نو بیا به ګوري د هغه ماحول ته به ګوري چې واقعي دکې دا مرض دی څه لحاظ سره دی کم دی زیات دی دله څه علاج پکار دی ټول خو یو علاج نه دی که نه نو په دې وجه په خپله به د اطلاع ورکړي نو هغه څه اطلاع ورکړه چې حضرت الحمدلله معمولات جاري دي او زه ابدال مقام ته ورسېدم بس دا ابدال یې موسوي دا د اولیاء او د صوفیاو یو مقام دی او ابدال دی اوتاد دی قطب الارشاد دی قطب التکوین دی
دا مختلف مدارج دي. نو هغه څه چې بس دا ابدال شم حضرت چې خط ولستو حیران شول وی خندل چې خپل مومیا مې شوې په خپل ځان ته وی په خپل ځان ته وی چې دې مقام ته ورسېدم. نو جواب ورته ولې د څه ولیکل چې بھائی افسوس ته خو بالکل हताश لے तुम घट गए हो और गिर गए हो, पहले तुम थे गोश्त और अब दाल बन गए हो. مخکې ته غوښه وي اوس نه دال جوړ شوي ته خو کم شوي ته وایې چې زه ابدال شم ابدال نه اب او بیا دال اب او دال دا جدا جدا کړل چې ته خو راړتا وسلې یعنی په عجب کې مبتلا شلې چې ذکر اذکار کوي د هغې نسبت ځان ته کوي چې دا خو زما کمال دی حالانکه الله تعالی انسان له توفیق ورکوي. نو انسان به چې الله توفیق ستا دی او دوا زما دی شیخ ته دې تصور سره به زړه کې راضي چې تا خدا کار وکړو بالکل یقینا زړه کې راضي راتللم پکار دي چې الله تعالی یو عمل توفیق مال راکړه الحمدلله. لیکن تصور به څه کې الله دا ستا فضل او ستا توفیق او کتا توفیق او فضل نه کول نو ما وسنګ عمل کو او زما د شیخ دعاګانې دي هغه ما ته توجه نه وي دعا نه وي نو ما به عمل نشو کولی دا څه وي اګه نه دی ما وګورم بیا به ابدال جوړ شي بیا ورارتاو شي. نو معلومه څه چې ګوره خپل هر یو حال شیخ ته لیکل پکار دي هر یو حال پټې دی نه پکې هغه صدا سے معیوب خبرې چې کوم بالکل ذاتی تور منی نو هغه بیا جدا مطلب هغه ته وی نو ټیک تا ته بل چا مخې نه سرګندې لیکن وی نه هر خبره ځکه بیا غفیر نه پلان کې نه پټېږي نو چې اوس نه پټېږي نو بیا دی وی کنه ضروري نه چار وخت شیخ ته کشف کیږي لیکن الله تعالی وته کیو الهام کشف القاده ممکن ده کنه د دې نه خو انکار مونږ نشو کولای. نو په دې وجه صوفي او خاطر چې خلک دین لکه هغه بیا څنګه چې پرون دا آداب بیان شیو د شیخ آداب چې دي هغه خو بالکل ځان ته تیار کړي دي عوام ته منم خلک چې یو محفل ته مونږ زو ګره ځان خو صفا سوتره کوله مونږ نوې کپڑے ته وځو دا شان د شیخ مجلس ته مطلب پکار دي چې بالکل انسان دی ځان تیار کړي چې بای د شیخ خو لازم چې هغه په تعظیم په ځل کې نو بیا هغه شانته دی هغه یو ما هغه شانته انداز ومای دنیا کې چې موږ چا خواته دو ام پی ال لولي ناظم سے خواته دو څنګه ځان برابر حضور روان شو خدا کا شان دې دینو باندې نظامت ته الله تعالی سو مشر کی سو غړ کی څنګه دنیا د کا شان دې دینو باندې هغه له باندې هم انسان د کا شان دې ځان بخم مزین کی بیا بلار شي د شیخ صحبت ته بهرحال عرض مدا کو چې الله تعالی زموږ کامل اصلاح کی او عقیدت الله تعالی زموږ نصیب کی چې عقیدت نو بیا وکړ کیږي عقیدت نو بیا کار بیا نه کیږي. وګوره رشید احمد غنگوی رحمت الله علیه زینم غرو قاسم نانوتی رحمت الله علیه ته وګوره حضرت ثانوی رحمت الله علیه ته وګوره څومره غټ زمونږ بزرګان دي ټول غټ خلک لیکن دا د حاجی صاحب خوا کې بناس حاجی صاحب مخکې به هغه علم اسنو قاسم نانوتی رحمت الله علیه ته چاوي ته حاجی صاحب خوا ته ولې دي وی کتاسو دا خیر چې د روحانيت په وجه هم وینه د هغه علم نه متاثر شوی مې زه د حاجی صاحب علم نه متاثر شم ځکه تر رواني مې روحانيت په خو دې موږ نه مخکې لیکن دا چې په علم کې موږ نه مخکې دی یقینا د حاجی صاحب رحمت الله علیه چې کوم علم دغه باندې عام انسان پیږي معنا امداد المشتاق کتاب وګورئ حضرت په کې بده فرضاً د دې حلقه وکړه الله مانسره کې خصوصا د خوند کې فالته وکړه نو هغه علوم چې څوک اولولي نو هغه کې به وسط راځي کنه څنګه نظری باغ نه ختم شي. موږ یو مرګ دی عالم دی ماشاءالله ډېر تکړه دی هغه ته مې د امداد المشتاق ملولای کله هغه چې ول څنګه ماته وی دا په درس نظامی کې د اندراج پکار دي چې دا درس نظامی کې شامل شي ما سره خوندل ما شامل خو بشي لولي به څوک لولي به څوک نه ځکه چې روحانيت ته خو ټولو شاکر ده صرف کتب چې کوم دي نقاط نقوش دې باندې زور دي او چې کوم روحانيت ته کوم چې د اصل مغز دي کوم چې زمونږ د اکابر او شیوا هغه ته موږ شاکر ده نو ظاهر به بیا خبرې موږ باندې ناشنا لګي چې دې څه څه وایي دا او دې چې کتاب ولیکه هفت مثلا نو وی فرمایل چې ګوره د دې رد به څوک نه کوي پابندي مولا ګولا چې د دې رد باندې کوي حکیم محمد رحمت الله علیه رد ونه البته هغه تشریح مزید وکړه اسانی پکې وکړه قوله او وقول سره هغه وضاحت دی وکړه لیکن دغه ګوره حاجی صاحب رحمت الله علیه سره د عقیدت چې بالکل هر وخت به سره ناس خو دې دل باندې او غنگوی رحمت الله علیه ته چاوي دي شیخ سره عقیدت څنګه پکار دی فرمایل کړي او کې شیبلی راشي او جنید بغدادي رحمت الله علیه راشي موږ هغه تاړو ګورو مانوي موږ له دا چې جنید دا شیبلی دی دا عقیدت پکار او دا څه پکاري او کنه دی چې بس یې پتن لګي چې هغه بدر خدای هغه خو ټول دي
ټول دی یو ګلدستې ګلونه دي، هر یو خوشبو جدا جدا ده، هر یو خوشبو جدا ده، لیکن انسان د خپل شیخ ته متوجه که هر ځای نه دلته څه شی میلاویږي، په خوب کې میلاو شو یا چې خواته لاړ څه شی زه محسوس کړو، نو تصور به څه کوي چې دا د شیخ فیض دی د بل په لطیفه کې ما ته ظاهر شه، چې دی د شیخ فیض لیکن لطیفه د بل چا وان د بل چا په صورت کې ما ته دا فیض حاصل شه، نو هله به د اصلاح کېږي. او که نه دی بیا په خپله کوي لګیا ځان ته غاویرې، نو بیا به د شیطان جوړ شي. شیطان به شیطان هم مجاهده ډېره کړوه که نه، خو بې لګامه مجاهده وه، خپله مرضي به یې کوله، لګیا او فرشتو سره ورناسته پاسته کوله چې بس د هغو استاد هم جوړ شو، دم ته عبادت به کوه، هغون هم بیا مخکې شو، لیکن لار راتاو شو. په څه وجه چې بیماری یې پکې ډېرې. موږ چې راځو صرف ذکر اذکار نه راځو، ذکر اذکار مقصود نه دی، دا مقصود کې معین او مددگار ثابتېږي، مقصود څه چې موږ نه رضایل وځي، رضایل موږ نه وځي. او دا ذکر اذکار دا په منزله تانک دوایي ده، طاقت دوایي ده، څنګه چې ډاکټر دوا نه ورکوي ورسره د طاقت دوایي مو ورکوي، دا مریض کمزورې دی او دی به دا دوایي اسد الله به خوري، دې سره به دلته کې طاقت راځي. او که هغه وي چې دا پرهیز دا چې به نه خوري، دی وي چې نه زه به هغه خورم، نو بیا به کار نه کېږي، طاقت به دې غاړه زیاتېږي، نو دا مرض به ښه نور جوختېږي. اصل مرض دی چې مرض به وباسئ. حکیم المت رحمت الله علیه وګورئ چاته ډېر زیات ذکر اذکار دوم ته تلقین نه دی کړی، ټول کتابونه تاسو د هغه وګورئ، څه ځای کې به دا وماني چې تاسو څومره ذکر وکړو، او دې کړو که او دې نه کړو څنګه کوي، دا باسه پکې نه ډېر کم وي. خو دا قضیه وایي ستاسو کې دا امراض شته نشته، دیانت در کې شته که نه، امانت در کې شته که نه، خیانت نه دې بس کړ دي که نه، دروغ دې پرېښي دي که نه، معاملات دې څنګه دي، په دې باندې زور لګولی او د هغې اثر بسو چې خانقاه کې به قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه فرمایي یو ځل یعنی دیانت باندې به هغو ډېر زیات زور کو، یعنی معاملات باندې چې وایي د یو انسان په بل باندې ډېر حقوق دي، د هغې پاسداري اصل ده، اصل اصلاح دا ده. او فرمایل به که څوک ضربي غواړي نو بل ځای ته دې ځي وي، که څوک انسانیت غواړي چې زمانه انسان جوړ شلی واقعتا نو هغه دې بیا دلته راځي وي. څه مطلب دا نه چې انسان جوړ شي زبرګ هم اچه که نه، اصل انسانیت دی، لیکن موږ اصل بس مزلونه به زور ورکړو، نور معاملې زموږ هر څنګه شي، که دروغ دی، خیانت دی، غیبت دی، لاندې باندې دی، چا سره ظلم زیاتي دا وکړو او سره به ذکر اذکار هم جاري نه بیا اثر خو نه کوي. نو قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې دلته د هغې اثرات به ووایي چې یو ځل خانقاه کې د چا نه رومیال پاتې شوي هلته بار په دالان کې پروت و، 3 ورځو پورې پروت وي، چا نه اوچتو، دالان نه نه اوچتو، موږ خو بیا دننه نه راوباسو، هغه دالان نه نه اوچتو هغو خلکو، داسې تربیت شوی او اثر یې مو اخیستی و که نه، تربیت خو هر ځای کې کېږي، ولې اثر به څوک اخلي، چې اثر یو سړی نه اخلي. نو ویې فرمایل چې کله به موږ مونځ له تلو، قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه فرمایي نو چې چا کومه حجره وه، کومه کمره وه، د کوم مولد، د کوم طالب علم بکسې وغیره پیټۍ میټۍ ټولې به کلاو، دا نه چاله و زر زموږ لزمه دی ورته تاله ولګوئ یا دا پیټۍ تاله که یا غني چې زه څو راځم چې ورته ترې وړي شه، دا شی پکې نه و. زه په دې باندې هغو زیات زور کړی و. نو هغې سره بیا وګوره چې الله تعالی څومره کار هغو نه واغست، لیکن هغو ورته هم تیار وو که نه، هغو ورته هم تیار وو. وګورئ حضرت مجذوب رحمت الله علیه، خواجه عزیز الحسن مجذوب رحمت الله علیه، حضرت ډېر مریدان لیکن د هغه خپل یو شان نو بې تکلفه انداز کې به پاتې کېده حکیم الوت رحمت الله علیه سره، یعنی دې پورې چې شیخ که هر څه انسان ته وي چې هغه هغې له تیاري، که غصه کوي ورته، قاریږي ورته، وول ټکولي، نو دې ته دې هم تیاري. تاسو به وول ټکوله بیا بل څوک ځان له ګورو، دغه کار ته زموږ پیره نشته، او چې پیره نه وي نو بیا خو به اسلام نه کېږي. نو مجذوب رحمت الله علیه چې هغه دغه کو ده پنکه وله، میلمه راغلی هغه ته پنکه وله، مخکې د رسۍ غوندې به واچول، هغې سره به تخته ځړنده کړو، هغه به یې داسې وله میلمه ته، چې څنګه یې داسې وله یو درس مولي صاحب ناست دا پکړی لرې ولګېده، حضرت ورته وایي تا لا ډو سلیقه نه راځي، نه ته دا پنکه ولې چې تا تهذیب در کې نشته وي، دا وګوره میلمه و د هغه توهین وشو، زه وځه دې خانقاه نه وي وځه، چل خو یې ځکه چې خدمت کوي نو چلو ما یې ځکه د خدمت د خدمت جذبه خو دې ټول وي، خو چې چلو ما راځي. حکیم الوت رحمت الله علیه یو ځل څه کسان راغلل چاپیکه وی، د چاپیکه وی وګوره وي خلک به وایي چې وګوره حکیم الامت چاپیکۍ لګیا دی، خوشحالېږي ورته دی، د ده خدمت کې وي، حالانکې ما نه تپوس وکړئ زه د دوی خدمت کې اخته یم وي چې ما ځان غلی کړ دی چې زه خیر دی، یعنې ما د چې کوم تکلیف دی وخت کېږي هغه تاسو نه شئ محسوس کولی. نو مطلب دا چې د خدمت طریقه سلیقه هم پکار ده. نو مجذوب رحمت الله علیه چونکې تربیت کړي، یو دم یې خانقاه نه وځه، نو که زموږ شانته وي هغه به څادر په شا کړی وایي زه لاړم، نو ستا نیم خوښ چې زه لاړم،
هغه لاړ خانخانه بار کېناسته ګیټ کې کېناسته هلته کېناسته بیا ایسے هلته نه شعر ہوئے ادھر وہ نہ چھوڑیں گے ادھر میں نہ ٹلوں گا حکومت اپنی اپنی کہیں ان کی کہیں میری چې وایي حکومت خپل د خانخانه که د وخت نو بار ته ما پسې نشي راتلی چېرته به مې غلا وي دلته ناستې مزه وي داسې عقیدت او محبت یې حکیم منود رحمت الله علیه وخندل وي بهی لی اویس کوي راځه راځه وي دننه وي نو بعض وقت شیخ امتحان هم اخلي چې راځه که څه استعداد پیدا شوي دی که نه دی پیدا شوی هغې لپاره هم دا دغه کوي او هغو حکیم منود رحمت الله علیه سره چونکې خاص تعلق نو خبرې اترې به یې ډېرې کولې نو حکیم منود یې پابندي ولګوله چې ته خبرې ډېرې کوې مجذوبه خبرې به نه کوې بس سلی خرج تا باندې پابندي ده ته به یو خبره هم نه کوې صرف راځې به اورې به ځې به هغه وایي ټیک ته دي ولیاریانو چې سره زه خو لګیا یم حضرت سره دا ما باندې پابندي ولګوې دا به څنګه کېږي لیکن چونکې تعلق یې خو عقیدت یې ما چې ته زما اصلاح کېږي دی کې راغې ناست و سلی خرجو پورې غلې بالکل خاموش به ناست و هېڅ خبره نه شله کولی ځکه چې حضرت پابندي لګولو او که معمولي خبره یې کوله بیا به خانقانه وخت خاموش و خو چې سلی خرجې تېرې شوې راغې شروع شو لګیا 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 حضرت یو خندل چې وایي د هغه سلی خرجو زور دی په یوې ورځه کې وخت کوي نو داسې بیا د انسان اصلاح کېږي چې بالکل ځان هموطن شیخ ته حواله کړي چې د هغه په رایې کې خپله رایې فنا کړي چې څه هغه وایي چې هغې ته بیا هغه تیار وي چې تقلیدا د هغه خبره ومني تحقیق چې پکې نه کوي چې ټیک ته که نه ده ټیکه چې څنګه وایي ډاکټر له چې موږ لاس کې تقلیدا د هغه خبره موږ اورو تقلیدا اورو که نه هغه وایي بهی ستا اکتره کوم هله سم لګر وانته موږ در سملو کمیس وباسه موږ ورته هغې ته هم تیار یو دې د سره ځان داسې غوټه کړه سامړه چې کوم اکسرې دی سینې هغې له موږ هغې سره غوټه شو دا نه وي چې ډاکټر صاحب دا ولې دا کمیس ته له وباسم هسې خو ما کېږي هغه وایي ګاډی وما وباسه جیب کې چې کوم دی اوسپنې سامان دی ټول وباسه موږ هغې ته تیار یو نو دغه شان د شیخ سره معامله پکار ده نو هله به د انسان اصلاح کېږي او رضایل چې دي د هغې اطلاع به وله ورکوي چې ما کې دا رذیله ده دا رذیله ده مثلا حسد دی د هغې اطلاع به وله ورکړي چې دي ما کې حسد دی ولې اول به حسد خو پېژني که نه چې حسد دې څه شي تکبر څه ته وایي بخل څه ته وایي او چې خانقاه ته راځي مسلسل محافلو کې کښېني صحبت کې کښېني نو دا څیزونه به وپېژني چې ویې پېژندل نو بیا به په ځان باندې لاګو کوي سوچ به کوي چې واقعي دا مرض ما کې شته که نه تکبر چې کوم ته وایي هغه ما کې شته که نه فخر چې څه ته وایي هغه ما کې شته که نه عجب معلوم واورېده تعریف مې واورېد دا شی ما کې شته که نه غور و فکر به بیا کوي حکیم منود رحمت الله علیه وفرمایل چې مرض ځان کې ووینئ نو غور و فکر وکړئ بیا د هغې اصلاح از خود یو هفته وګورئ چې یاره دا مرض ما نه کمیږي یا نه کمیږي چې د شیخ صحبت کې د هغې علاج اورېدي هله چې نه اورېدي بیا خو به پېږي هم نه نو که هغه په خپله ختم شو مرض ټیک ته کړي نو فورا شیخ ته دې رجوع کړي لکه انسان ابتدا کې چې ناجوړه شي عموما موږ په خپله یو نیمه ګولی شو که راته وایي دا ګولی وخوره هغه وخوره وخورو که صحت میلاو شي ښه که نه بیا موږ ځو ډاکټر له باقاعده وایي چې اوس زه ښه نه شلم اوس د ډاکټر نه بغیر دا کار نه کېږي نو شیخ ته به ښایي نو حسد څه ته وایي مثلا چې حسد بیماري ده انسان کې حسد څه ته وایي اوس چې ما تپوس وکړو ټول به داسې شي خدای ما نه تپوس ونه کړي دا خو 15 کال حضرت موږ ته دا بیان کړ دي چې حسد څه شی دی تکبر څه دی د دې تعریف څه دی دا هر څه بار دا څیزونه به تاسو ته میلاو نه شي یقینا به نه شي میلاو ځکه چې هر یو نقطه حضرت موږ ته بالکل وضاحت سره پیش کړ ده وضاحت سره هر یو خبره داسې یو خبره به نه پاتې شي ښه وضاحت سره نو حسد څه ته وایي چې یو سړي کې حسد وي د دې علاج به دې کوي حسد څه ته وایي چې تا کې دیني یا دنیاوي نعمت چا سره ولیدو یو کس الله تعالی دینی نعمت ورکړ دی دنیاوی نعمت ورکړ دی شهرت دی منصب دی دولت دی اولاد اعزاز او دینی دولت څه دی چې الله تعالی ولت مقبولیت ورکړ دی تقوا پرهیزګاري یعنی دې ته خلکو کې مقبولیت دی او شان او عظمت دی یعنی دینی منصب یې ورکړ دی او بل کس دته وګوري او په زړه کې سوځي او د هغې زوال تمنا وکړي د زوال تمنا وکړي چې الله ځنې واخلې مال یې راکړی او که نه راکړی دې ته حسد وایي یعنی چې الله تعالی دینی نعمت ورکو یا دنیاوی نعمت ورکو روحانی نعمت ورکو یا جسمانی نعمت ورکو حسی نعمت ورکو یا مانوي نعمت ورکو او دې په زړه کې هغه ته ګوري او سوځي او دغه د زوال تمنا کوي چې الله ځنې واخلې مال یې راکړی که نه راکړی خو دسه زه لیدل نه غواړم دې ته حسد وایي دې ته حسد وایي او چې څنګه څوک حسد کوي نو د حاسد نیکۍ چې ټولې به محسوس ته ورکړي شي چې به دغه شان دې پاتې شي او حسد داسې یو مرض دی چې دا انتهایی خطرناک مرض دی ټول مرض خطرناک دي لیکن حسد پکې چې کوم دی تکبر پسې بیا حسد دی په څه وجه چې حاسد دی الله تعالی په تقسیم باندې ناراضه دی چې الله تعالی یو کس له منصب ورکو اولاد یې ورکو دولت یې وله ورکو شهرت یې وله ورکو دوی چې الله تعالی ولې ورکو مستحق خو زه یم
دله دی ولې ورکړي الله مال کنه راکړه خدای نه مو واخله دا ظاهر دی الله په تقسیم باندې ناراضي فلا تقدیر باندې یعنی دی خپل تدبیر چلی نه دی الله تعالی نه لري او په دې وجه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب چې حسد نه ځان وساتای ځکه دا حسد نیکي داسې اخري لکه څنګه چې ور وچ لرګي خوري یا وچ واخه شي او اشعب داسې الفاظ راغلي څنګه وخت تاسو معمولی بسر کیو ته یو دمه بامبړ شي نو په دې وجه فرمایل چې حسد نه ځان ساتای نو ظاهر د حسد به انسان په ځکه پیدا کیږي دا د په اختیار کې نه دا خبره فورم د چا په باره کې حسد پیدا شو اوس د دې اماله بلې په خپل کې علاج به په خپل کې شیخ ته ځان حواله کیږي زما د حسد علاج وکړي زما رور دی رشتہ دار دی اقاربو کې د اسلام کې الله تعالی دا منصب ورکړ دی دولت ورکړ جایداد ورکړ ګریډ ورکړ او زه خو پاتې شم زما په ځکه د خلاف غلط جذبات عظیم چې الله دنه دا مال او دولت دار څه تواخلي دا شی زما په ځکه به دا علاج ما ته خو نو شیخ ورته علاج کوي او که علاج ونه کو دغه شان دنیا الله نو ظاهر د ټول نه کې به ختم شي بیا مقصود ته ټول نه کې ورکړي چې دغه شان خالی پاتې شي او ټول کې اولنې حاصل څوک دی دنیا کې الله تعالی نو پیدا کړی جنت کله چې نو ټول کې اول حسد چې دا ابلیس کړ دې نو سړی حسد چې حسد دې کینو دی ابلیسی ګناه کې مبتلا شه گویا دې ابلیس مرګري شه دغه دوستی د واغستره زه دې نه وزن ساتو دې ابلیس کوم غټ غټ ګناونه کوم یو شپږ یو ګناونه وکي غټ غټو یو څه شی واغه کې تکبر یو پکې حسد یو پکې دوکدهی وا یو پکې دروغ یو دروغ قسم یو کو یو بے ادبی او پکې ګستاخی او مکر او فریب دا سبو اته ګناونه جوړیږي چې دا پاغه کې موجود او ټولو کې اولنې حاسد چې هغه شیطان دی څومره حاسدین چې دنیا کې راځي تر قیامت پورې دغه مجموعي عذاب به شیطان ته ملاويږي ځکه عدال علی الخير کفایلی کڅوګ دی خو د خکار بنیاد کې د څومره خلک هغه خکار کې دغه ثواب باغ ته ملاويږي دغه شان دی کس بدکار شروع کړي بدکار بنیاد کې خصومره خلک چې بدکارای کې هغه بدکار کې مبتلا دغه مجموعي عذاب بدته ملاويږي هغه کس ته خود ملاويږي خود ته به دغه عذاب ملاويږي ځکه دی دغه موجب وګرځي د بنیاد ولا دکې خو نو که څومره حاسدین راځي دغه حشر و شیطان سره بیا کیږي چې هغه په سمونه حسد کو دا هغه وخت نه دار روان دی اوس پورې چې مونږ کې دی دا هغه وخت نه روان دی چې الله تعالی ویزو آدم علی السلام پیدا کوم خپل خلیفہ نائب پیدا کوم نو فرشتو به چې الله دې نائب څه ضرورت دی مونږ یو مونږ عبادت کوو دای په دې وجه نه چې الله تعالی باندې اعتراض وو چې فرشتو نه مخکې الله تعالی شیاطین پیدا کړیو جنات موجود هغه کې نو دې جنات وزن کې جنگ جګړه کوله فسادات کوشت خون یعنی قتل و غارت دا وکاو نو فرشتو چې الله دا جنات تا پیدا کړ دي دغه دغه حال دي جنگ جګړې کې هر وخت اوس که انسان پیدا شي کې دي شغم د دو شانتي نو یا الله دومره پیدا کاو دا څه چې دو د فساد جوړ کړ دي نو موږ عبادت لکافیو عبادت لمن کافی یا الله بیا وتاته یعنی یو پریشانی چې دا څنګه مخلوق ته زما اطاعت نه کوي نافرمانی کوي لیکن الله تو فرمان انی اعلم ما لا تعلمون چې تاسو څه پیګای تاسو خو مخلوق یې حادث یې ز قدیم واجب الوجود ز خو پیغام زدا نائب جوړوم الله تعالی چې کله خالق جوړ کړ آدم علی السلام وګدا واقع ده دا شیطان دا غدا سګیر چاته راو ګرځید ادا سره وانته وېټه کو ټنګ ټنګ یره وی ټنګ ټنګ کې دنه ډډ دی نقصان شي نقصانی دی ظاهر دنیا کې موږ یو شی اخلو چې هغه ټنګ ټنګ کې موږ خو چې حق موږ اخلو ځکه چې هغه کمال ولا شي لیکن عموما چې کوم شی ډډ یا ټنګ ټنګ کوي چې کوم ډب ډب کې هغه دنه نو ماډه کی نه هو چې را دې خدانه نه ډډ دې زما کار به پکې شي ګیر ته پیره دا څه ګرځې ده فرشتو کا ته وګوره دینه والله تعالی خلیفہ جوړې ډیر ځکه خوشاله اظهار وکړو په کارو چې حسد هغه کړو چې الله موږ مشوره ما را کړه دا موږ مشوره نه منله لہذا موږ وسره حسد موږ ورته سجده نه کولې کنه هغه تیار شل او شیطان چې هغه ګرځې ده هغه خو دته به سجده کوموي دوی کړل په آدم علی السلام په قالب باندې د نوم باندې دغه هغه لعاب شي هغه یو په نوم باندې ولګېدل نو حضرت یو فرمایي چې دا هغه نه کافر شو مرتد شو لیکن ظهور بیا وروسته وشو او سره د حقارت نظر سره وکتل ځکه یو حسد پیدا شو تکبر پیدا شو خو زه به تر موي خلقتني من نار وخلقته من طين زه د ور نه پیدا یم د خاور نه پیدا دي او ور د خاور په مقابله کې زیات عظمت لري په کار دا و چې مال خدای دا خلافت را کړو او ما ته به خلکو سیده کوله نو بجای د دې چې ما ته کوله ما دوی چې ته ته وکا پسله کې دا خبره پیښ کړه حسد یو کو کنه
تکبر ما وسره حسد پیدا شو او چې حسد پیدا شي نو هغه سره تکبر لازم دی حسد چې پیدا شي هغه سره غیبت بیا راځي زړه کې کینه به مرضی بغض به مرضی قتل و غارت ته ما خبره راځي ځکه او حاسد دی خو بل ته وایي چې دغه نعمت کړي نو دې زړه کې سوځي هغه ژوندۍ چې هغه بیا آرام وي بیا دې ځکه بل الله تعالی او طاقت قوت ورکړو منصب ورکړو شهرت ورکړه دې هغه ته ګوري زړه کې سوځي سکول نشي لیکن ځانو ما خراب کی خپل صحت ما خراب کی صحت تباشه او سکون دا بالکل ختم شي دی هغه ځکه چې څنګه الله تعالی غلط طریقې ورکړي ته دم ته به سکونی زیاتیږي بېچینی زیاتیږي بېچینی نور زیاتیږي او چې حاسد محسوس ته پته ولګي چې دا حاسد ما سره سوځي نو هغه مزید بیا کوشش کوي چې الله نعمت راکړي چې دا اوس پاتې شي دا برقرار پاتې شي هغه نور غیله کوشش کوي نور سوځي دا کچان او حاسد کو فرض کې محسوس ته نقصان نه رسو نه ځان ته نقصان رسېږي وګورئ ور چې ولګي دا لرګي خوري چې لرګي ختم شي بیا ور ختم شي نه دا ور یو بل خوري د دې پر چې ور ختم شي دا ور بیا یو بل خوري لرګي خو ختم شي بیا هغه ور چې کوم پاتې نو ختمي خو نه چې فورا بس ختم شي ځکه لرګي ختم شي نه هغه ور بیا یو بل خوري تر دې پر بالکل یې ختم شي دا شان حاسد دی چې دې محسود ته د نقصان کوشش کوي لیکن کوو نه راځو نه ځان خوري لګیا دی او ځان خراب کی تباہ او برباد کی خسرت دنیا والآخرة دنیا ما توازی او آخرت ما برباد شه نو فرو د ابلیس څو کړه چې راځه خو ته سیدا نه کوم الله تعالی وی سجده کوي نه زه خو سجده نه کوم ویولې زه نه بهتره ما انا خیر منه زه بهتره ما الله ته څنګه بهتره یا الله دې ور نه پیدایم او ور چې کوم کمالات په خاورې کې نشته حالانکه دا غور او فکر هغه نه کو چې ور ختم شي بس ختم بیا غینه څو فایده نه جوړسته او خاور چې دا غینه خلک پیدا اخلي هغه کې سبزی پیدا شي چې کوم د غلې اجناس چې کوم چې موږ خدا پکې پیدا شي انسانان هغه نه پیدا وځي دا چې موږ اوبر او باسو یعنی خاور ده کنه دا چې موږ وکړو لاندې پکې اوبر او دي خزانه پکې راوځي دار سره راوځي لکه دې په هغه خیال نه چې الله وې چې دې بهتر دی خو الله پیدا لکه هغه خپل عقل او جنګ چې نه زه بهتر یم حالانکه غور نه کو چې ور چې ختم شي بس ختم بیا څه پیدا نه کیدا بیا دوباره وتاسو لرګي ورته ایکدای ماچس ولا لګوي نو له بیا کې ور پیدا کیږي هغه شغله په پیدا کیږي هغه لکه خاورې کې خدا خاصیت نشته اخو الله تعالی هغه خپل خصوصیات یې خېدي کله بار لګا څه چلو کوته حسد ابتدا وکړه چې وی الله تعالی زوځي فخرج منها فانك رجيم زوځ تران د درګای هغه مناظره وکړه دا نه وی چې الله زړه غلط شمه معاف نه کا جنت ته مثال واسه نه بس ټیک دی بس په مناظره باندې شروع شو وی الله ما خو باسه وی انذرني الى يوم يبعثون قیامت پورې مال مهلت راکې عین ایتاب په وخت الله تعالی سره لګیا دی ځکه په او چې الله تعالی خو غصه نه بے قابو کیږي نه رب دی انسان کو غصه کې دی بے قابو شي کاغه ته په غصه حالت کې سګوي چې اوس مال دا کارو کا یا یو سړی سره جنگ دی غصه کې شي هغه ورته چې دا ټیک ده کنه مال لګ مهلت راکې دی ورته دی په ودرګه اوس ته وجه نه موي مهلت څه وي هغه الله تعالی ته په دغه وخت کې الله تعالی په غصه کې دی بیا ورته چې الله مال مهلت راکې پته ورته چې الله تعالی به خو بے قابو کیږي نه عارف خو دی عابد وو اوس نه دی عالم اوس ما دی البته عاشق نه دی لیکن عارف خودم ته چې پته چې الله بے قابو کیږي نه یا الله مال مهلت راکې الله عز وجل مهلت راکې الى يوم الوقت المعلوم اول نفخه پورې نفخه اوله پورې تا ته مهلت ته قیامت پورې نه دی دا مطلب دا چې الله به عزت ټیک دی چې بس ژوندې پاتې شم دغه څه الله وینا الى يوم الوقت المعلوم نفخه اوله پورې بجوندې چې کله نفخه اوله وشله سور کې پوکړل شي بس تبو محمد شي ختم شي دا سه مناظره وکړه الله تعالی سره او زبر آدم علی السلام اولاد هر لحاظ سره بدو گمراه کوما او سوی ولا تجد اکثرهم شاکرین چې الله دوی به اکثر شکر گزار بیان نه شکر وي یعنی دا سه الهام ورته شو نو چې محمد رحمت الله علیه فرمایي چې په هر یو الهام باندې ځای مامو دا القا غته ما وسلا غز پورا اول نه د قیامت پورې د انسان لپاره د بنی آدم لپاره نقشه برابر کړه چې زه به گمراه کوم اکثر به شکر گزار پکې نه وي یقینا دا قصد انسان ناشکر دی الله تعالی به هر قسم رحمت راحت اوري او معمولی مصیبت پر راغی غټول راحت یې شي بیا ناشکر شي شکوا او شکایت شروع نو دا ولنه حاصل الله تعالی پزما کراولېګو چې زما کې تراولېګ الله تعالی بیا آدم علی السلام هم ازما کې تراولېګ شیطان په ځل کې وسوسه واچول هر چل چې وشو هغه طرف ته نه ځو الله تعالی دنیا تراولېګ نو دنیا کې ولنه حسب بیا چاوګو چې اولنې حاسد چې هغه د آدم علی السلام زوی او قابیل هغه خپل لور حابیل سره حسد وکړ څنګه حسد وکړ چې الله تعالی آدم علی السلام دنیا ته راولېګو نو د دوی اولاد کېدو
دو ماشومان به کېدل، یو جینه یو هلک به پیدا کېده. بل کال به بیا یو هلک او یو جینه دا پیدا شول. د هغو د نکاح په څه ترتیب و چې دې کال کې کوم ماشومان پیدا شي دي دوه هلک او جینه د دو بځان کې نکاح جایز نه و. راتلونکي کال کې به چې کوم ماشومان پیدا شول هغه هلک او دلته دا جینه د دې هلک هغه جینه د دوه نکاح ځان کې وشو. و به د یو مور نه لیکن د هغو کلونه به تبدیل و، د هغو نکاح به وشو. نو قابل سره چې کومه جینه خور پیدا شي هغه ډېره زیاته ښایسته وه، او حابیل سره چې کومه پیدا شي هغه زیاته ښایسته نه وه. چې زیاته ښایسته نه وه آدم علیه السلام وفرمایل چې د دې حابیل سره به ستا د دې خور نکاح کېږي. قابل ته یې وویل قابل ته وایي ستا سره به د دې حابیل د خور نکاح کېږي. هغه وایي دا زه کله منم. وایي خور زما دا ښایسته دا ده، د ده به نکاح هغه سره کېږي، زه دا نه منم، زه نه منم. آدم علیه السلام ورته وویل چې دا خو د الله حکم دی، ته که منې که نه منې دا خو ناجایزه ده، دا ناجایزه ده تا لپاره. هغه وایي زه نه منم. شیطان دلته ده پسې راورسېد چې وګوره خور ستا ښایسته ده او ورخي هغه لري. هغې ښه دا زه نه منم. آدم علیه السلام ورته ډېر وویل نه زه نه منم دا خبره. حابیل ته حابیل وایي پلاره ستا مرضي ده چې څنګه کوې، زه خو په دې نه پوهېږم چې چا له کومه په نکاح کوې. ته وایي الله پیغمبر یې تا ته به ښه پته وي. تابعداري اظهار یې وکړو او ده وایي چې نه زه دا نه منم. نو شیطان ورسره لګیا و چې وایي وله دا د الله څخه لاړه نه شي. نو آدم علیه السلام چې ډېر پریشانه شوي بچې داسې چل وکړئ قرباني وکړئ. قرباني دواړه قرباني وکړئ چې د چا قرباني قبول شله بیا قشان به فیصله وکړو. قابل ته وایي چې ته دا وایي چې دې خور سره به زه نکاح کوم، الله خو منع کړی دی، ولې زه ته قرباني وکړه دا رور دې وما وکړي. چا قرباني چې قبول شله دا هغه شانتې معامله به وکړي، دا به زما خبره منئ. وایي ټیک ده. نو دې خاصې ماشوم و لغونې داسې وربشې مربشې راډلې هلته کېښلې او حابیل غټ ګډ راویسته ښه بهترین او راویست هلته یې ودرو. مخکې ادیانو کې مذاهبو کې د قربانۍ طریقه به څه د قبولیت اوس خو مونږ حلاله او خورو یې تقسیمولي وو چې ځان له ومایخلي شو. لیکن مخکې دا و چې هغه به یو غټ میدان ته به خپل قرباني راړله هلته به یې ودروله او له پاسه یو غیبي اور راغی هغه به یې وخوړله. بس دا به د قبولیت علامت و. که د چارې منې به اور ونه لګېد اور به ونه خوړله بس دا به د غیر مقبولیت علامت وي. بی د ده دا صدقه یا خیرات دا الله تعالی قبول نه کړو. نو دواړو چې کېښه د حابیل هغه اور چې راغی د حابیل هغه ګډې وخوړه د ده هغه وربشې هغه شانې پاتې شلې. د نورو سره چې ښه ده ته وګوره دی خو ما نه نور مخکې شه ما نه دې کشر هغې ما نه مخکې کېږي اوس روان دی مخکې په زړه کې دا حسد پیدا شي چې الله دله دا مقام ولې ورکړه چې پلار ده سره مایله دی ده سره ناسته پاسته کوي دې د هغه زړه کې ناستې دا ولې مشر ځین ما سره به مینه محبت زیات پکار و. لیکن دا سوچ یې ونه کړو چې دا د پلار تابعدار دی فرمانبرداره دی. نو چې دا حسد یې پیدا شي زړه کې نو بیا هم ونه منله. آدم علیه السلام ته وایي چې زه نه منم هر چل چې دی زه به پخپله دې سره واده کوم. دې دوران کې آدم علیه السلام لاړ حج له چې حج له لاړ نو شاته د په زړه کې خو دا کار پروت و چې بی دې سره خو به واده زه کوم زما پلار وي چې دې به ورسره کوي زه کله دا منم. نو یو ګټ یې راواغسته او د حابیل ته وایي بسکای که نه بسکای وي بسکای که نه شیطان ورپسې راغی وي چې دنه به څنګه خلاصېږم. قابل ورته وي شیطان ورته وي یو ګټه مټه راواخله ویې وجنه جو بېغمه بچې نو ها وي دا تا خبره صحیح وکړه وي چلې ورته وخوي ګټه راواخله د سر له ور راواچوه ګټه یې راواغسته وي سمېږي که نه وي حابیل ته وي دا خپل دې دعوې نه شاته کېږي که نه د خور سره به زه نکاح کوم. هغه وایي ته که کار څوک چې کوي خو پیغمبر زمونږ پلار دی پیغمبر دی هغه ته الله ویل دي چې ستا نکاح ورسره جایز نه دی زما ورسره جایز دی. هغه وایي نه زه تا نه پرېږدم بس ګټې وله راواچو. هغه ورته وایي چې زه به تا وژنم. هغه وایي ما انا بباسط الیه یدک څنګه دی ما انا بباسط الیک یدی چې ته که ما وژنې خیر دی خو زه خپل لاس ستا په وینو نه رنګ کوم زه ځان نه بربادوم. ته چې هر چل چې کوې وکوې بس زه وله ګټه راواچول هغه یې ووژن. آدم علیه السلام چې حج نه واپس را روانو چې په لاره کې راځي چې ګوري دا کومې میوې چې دې سره غنې شوي دي چې کومه میوه شوکوي هغه ترخه ده. حیران شو چې الله دا نظام خو بدل دی چې داسې چل شوی دی. فرشتو ورته اطلاع ورکړه چې ستا زوی لګېدل دی هغه بل زوی وژل دی د هغې اثرات دلته دا وشلل وي چې میوه چې کومه هغه ترخه شله غنې ورسره راووتلې اوبه ترخې شلې دا مخکې دی نه مخکې د هر څه خواږه و هر څه و. ښه یا ډېر زیات خفه شو. نو دا د هغه حسد ابتدا وه چې اولنی حسد قابل خپل ډور حابیل سره وکړو او بیا به یې ګرځو په شا به یې ګرځو چې اوس ده سره څه چل وکړم ځکه ټولو کې اولنی قتل په روی زمین کې دقه وشه قابل حابیل ووژه په څه وجه د ښځې په سرتېره دې سره به زه واده کوم حسد یې په زړه کې پیدا شه. نو ګرځو به نو څومره قاتلین چې اوس راځي تر قیامته پورې ټولو مجموعي عذاب به دې قابل ته کېږي
هر یو چې کوي هغه ته خو خپل انفرادي ملاویږي لیکن مجموعي عذاب به هغه ته ملاویږي غوي ځکه چې هغه ابتدا وکړه طریقه هغه وښوله خلکو ته نو بیا به ځان باندې ګرځاو چې د سره اوس څه چل وکړم شیطان خو ورته کار وښو اوس ورته دا چل نه دی ښودی چې وایي دی به خفای څنګه نو څنګه دی فبعث الله غرابا یبحث فی الارض الله تعالی کارغان راولېږل یو کارغه مړو بل کارغه هغه ځان سره راړه خو ځمکه یې وکړه نسته هغې کې هغه کارغه ډوب شو نو زه څه وایي چې خو افسوس وي رور خو مې ووجه دی هغه د خښولو چل لاله هم نه راته زه خو دې کارغه نومه لاندې شلموي چې هغه له چل راته چې څنګه دا مړې به څنګه سړی خښوي نو بس هغې نه وروسته بیا د خاوره موره وکړه نسته هغې کې هغه حابیل چې هغه یې واچو نو ټولو کې اولنی حاسد چې هغه څوک هغه قابلو نو ګوره تر قیامته پورې به اوس هغه ته دا عذاب چې کوم دی دا به میلاویږي ځکه ابتدا هغه وکړه په دنیا کې پس حسد څه معنی چېرې زما دا رور ولې مخکې شه دې د پلار ولې مقرر شو پلار د سره زیاته مینه محبت ولې کوي یوسف علیه السلام ته وګورئ وروڼو د حسد د وجې نه څومره تکلیف کې پرېوته څومره تکلیف کې پرېوت د دې حسد بیا خپل درجات دي اوله درجه څه ده چې یو انسان بل سره یو نعمت وګوري نو د ده په زړه کې دا جذبه راځي چېرې دا نعمت چې دنه واغستی شي خیر دی که دنه نه اغستی کېږي ده سره دي خو چې ما ته هم میلاو شي ولې که ده سره ما ته نه میلاوېږي او ده سره پاتې کېږي نو بیا د الله دنه واخلي ما له دې راکړي دا اولنۍ درجه ده یعنې اول اظهار خو دا و چې الله ده سره دې هم دا نعمت وي ما له دې هم راکړي لیکن که داسې نه کېږي نو یا الله بیا دنه واخلي ما له راکړي دا اولنۍ درجه ده دا لږه کمه درجه ده دویمه څه ده چې بس دنه یې واخلي ما له یې راکړي دا دویم مسله درېیمه څه چې ما له یې راکوې که نه خو دنه یې واخلي دا بدترینه درجه دا ده چې بل سره اډو کتلل نه غواړي اولنۍ کې خو زه لږه ډېره جذبه شي چې ما له راکړي بلې کې هم ده چې ما له د هغه د ارتاولو څه کوشش نه کوي لیکن درېیمې کې څه چې الله ما له یې راکوې که نه راکوې خو دنه یې واخلې دا بدترینه درجه ده او د ټولو درجاتو نه موږ ځان ساتو کېدای شي د انسان په زړه کې به راځي نو دی بیا دعاګانې کوي شیخ ته دې رجوع کړي چې دې مرض کې اخته شي نو د دې به څه کېږي دې نه به ځان ساتي وګوره حضور صلی الله علیه وسلم سره هم د خلکو حسد کړی وګڼ مشرکین مکه ټول دغه حسد په وجه په څه وجه یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم تلاوت کو کور کې ماخوتن وروسته د عادت مبارک او تلاوت یې کو نو ابو جهل اخنس ابن شریق او ابو سفیان رضی الله عنه دا درې واړه دوه خلک منې کړي وي خبردار دی پیغمبر خواته ونه ځئ نه به د کلام اورئ خو چې شپه به تلل ځان له به ووتلل یو به په هغې لار راغی بل به په دې راغی بل به په دې راغی حضور صلی الله علیه وسلم خو کشف خاوند الله تعالی به ورته مکشوف ته خبره په اوچته به تلاوت شروع کړو دوی به ټوله شپه ناستو چې سهار بانګونه به وویل ځان له به روان شول نو دغه شانتې درې واړه یو ځل راغلي ځان لس راغلی دي هر یو دا وایي چې دا بل کس نه دی راغلی زه پټ راغلی یم متاثره خو زړه کې دا خبره تسلیموله قرآن پاک نه متاثر وو ځکه عرب وو هغو داسې بلاغت خو لیدلی نه نو متاثر وو د حضور صلی الله علیه وسلم کردار یې لیدلی هغې نه متاثر وو لیکن بس هغه انانیت او حسد و چې بهی دې ولې مخکې شه نو پټ به راتل قرآن پاک به یې اورېده نو یو ورځ ټول درې واړه راغلي ځان نه اوس ناستې خو چې په لارې ووتلل درې واړه یو ځای کې یو ځای شله یو ویل لکه ته چېرته راغلی وي بل وي ته چېرته راغلی وي درېیم وي ته چېرته راغلی یو بل ته وسال نه وي غلي دي اوس روان دي وایه ته ولې راغلی بل وي ته وایه ته ولې راغلی نو اخنس ابن شریق مشر هغه وایي ټولو ته پته چې موږ ولې راغلي خو ځئ چې زه وي ټول په یو بل پوه یو چې څله راغلی وي څله دا خبره څرګندوئ خو ځئ چې زه ځئ چې زه وي خو نن وعده وکړئ قسم به کوئ وي چې دې نه پسه به نه راځو ځکه موږ خلک منې کوو که اوس دې سهار که موږ دا خلک وویني ښه چې تاسو موږ منې کوئ په خپله ځای پټ پټ قرآن اورئ موږ به ولې نه اورو موږ ولې نه مسلمانېږو وي ځای قسم دی چې قسم یې وکړو چې شپه شله زړی خو بیا خارښتېده خو د قرآن اعجاز دی او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خولې نه چې الفاظ وځي د هغې به څه اثر راکړي چې عام قاري په خوشالحان انداز کې انسان وي چېره کیفیت یې بدلي او چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه د ژبې مبارک نه نو درې واړو دا سوچ وکړو چې یاره زه یو بل نه موږ قسم ورکړ دي دوی به خپل په قسم قایم یې زه جوغلې غوندې ځم درې واړو دا سوچ کړ دي جو هر یو راغل دی بیا چې بیا سهار شی دی چې څنګه دې لارې ته ووت لارې خو بېغمه دي چې زه یوازې یم نو درسته به دې لاره کې بیا یو ځای تلل چې بیا یو ځای تلل نو وګوره ته ولې راغلې هغې ته ولې راغلې یو وي ته ولې راغلې وي تا قسم نه وکړې ما یې سړی ما یې چې دو قسم کړ دی چې دو به نه راځي زه به لاړ شم درې واړو اوس دغه وي زه نن بیا دا دوباره دا قسم کوو قرآن کوو لکه موږ چې د طلاق کوو هر څه کوو چې بیا به نه راځو ښه کینې دا خلک به موږ نه وتښتي بری دا خیال ساتئ وي زه ټیک ته چې درېیمه شپه شوه بیا زړه خارښتېده
ابو جهل غلی غونته راووته هغه دا نور به ناستې موږ دوه ځله قسم کړی دوی نه راځي اخنس وی چېره دا نور دوه نه راځي دی وموته ابو سفیان رضی الله عنه وروسته بیا مسلمان شو دی وی دوه نه راځي بیا درې واړه راغلل تر ساره پورې به تلاوت حضور صلی الله علیه وسلم کوه دوه به اورېده یعنی حضور صلی الله علیه وسلم خو به کوه تلاوت چې څوک دی هغه چې کوم شوق مزه خو جدا ده خو دوی ته وګوره دوی ورته بار ناستو دا ګران کار دی سماعت اورېدل ټول شپه ورته ناستو باوجود دی نه چې مخالفت به څومره شدید کو شدت سره مخالفت کو لیکن د قرآن پاک هغه اثرات یو دم برابر کړه واورو چې دا څه وی دی څه کلام دی او چې بیا لارې ته ووتل چې بیا درې واړه یو ځای شلل بس یاره بس دا کار نه کېږي ځان ځان له کورونو ته لاړل یاره دې کې زمونږ زړه باندې څه جبر نه کېږي بس زمونږ زړه خارښتېږي چېرې لاړې واورېدې دې څه وایي نو اخنس بن شریق لاړ ابو جهل ته د حسد پورې چې اوس وګوره حسد یې هم زړه کې و لیکن متاثره هم نو ابو جهل ته وی ابو جهل داسې کار انسان ته پوس کوم دا هلک دغه خو هلک وی محمد صلی الله علیه وسلم څومره عمر کې کم و وی د دې هلک په باره کې ستا څه خیال دی بالکل رښتینی دی عمر یې موږ سره تېر شوی دی دروغ یې نه دی ویلي ډاکه یې نه ده وهلې زناکارۍ ارتکاب یې نه دی کړی یعنې غلط کار خو چېرته زه کړی یم دی تصور نه دی او صادق او امین اوس هم دې زموږ امانتونه سره پراته یعنی صادق او امین اوس هم دې موږ سره هر شي ږدو ایمان پې نه راړه لیکن یقین پې دم ته و هر شی ول راړو او دا دې چې څه وایي دا څه یاره دا څه دی دنیا کلام نه معلومېږي دا څه غیب نه څه کلام دی خدای خبر دل څوک دا کلام ورته ښیي وي الله خو هغو مننه هغو معبودان باطل ګټې منلې پته نه لګي چې دا القا څوک وي عجیبه کلام دی عجیبه خوند دی پکې وي یاره ملګري کېږو نه هغه څه دی وایي اخنازه ملګري کېږو نه عجیبه خبرې کوي منصب ما سره دی دولت ما سره دی جیداد زما دی خواهش زما ته وګوره عمرو بن هشام نوم یې ښایسته و شعلو والا به ورته وي داسې خواهش ور الله ورکړی و ښایسته زه یم په قوم کې مشر زه یم جرګیمار زه یم خبرې اترې خاوند زه یم ته وایې چې هغه پسې ځو دا په کار دی دا پیغمبري ما له خدای را کړی دی ده له ولې ورکړه وي دې ته حسد وایي ده له ولې ورکړه هغه ورته اخنس ورته وایي ته منې ومه بیا ومه وي نه دا خبره به نه کوې خبرې ښه دي ولې ورپسې نه شو تللی دا خو زما بېعزتي ده وي منصب قابل ځې ته ګورې نه دا خلکو دا جرګې څوک کوي وي ته کوې نو بیا ما له دا په کار وکړه نه وي بلکل تا له په کار دلی ولې ورکړه وي هلته نه لاړ ابو سفیان رضی الله عنه پسې وي ابو سفیان وي د دې هلک په باره کې ته څه وایې هغه بلکل رښتینی دی وي هر خیر دکې موږ کتل دی او بدي دکې موږ نه ده کتلې او دا کلام یې عجیبه کلام دی پته نه لګي څوک ورته ښیي وي خو عجیبه په دې کې اثرات دي وي چې ټوله شپه موږ اورو او تنګېږو نه وي داسې خوند دی او مزه ده پکې وي ملګري کېږو نه وي اخنه څه دی وایي هغه مفرن شو ورپسې یو یتیم به په موږ باندې مشري کوي یتیم د یتیم و پلار یې نشته څوک یې شته نه ته وایي چې دی زموږ مشر شه مشري ما له پکار وکړو قریش و سردار خو زه یم ما له پکار د سرداري ته زما نه خبر نه زما وجاهت نه خبر زما د قوت طاقت نه بادره نه ته نه خبر زما آل اولاد د قوم قبیله ته وګوره څه چیز کمې دی ما کې وي دا ما له پکار د پیغمبري دی په کې راغی وي اسی پکې راغی دا خبره بیا ونه کوي دې ته حسد وي خی منل را خبره لیکن الله تعالی بیا رسول ابو سفیان رضی الله عنه قبول کو اسلام لپاره او ابو جهل اق شان دی پاتې شو حسد ور تر مرګ پورې دغه په ځړ کې پروت و مرګ پورې بدر په میدان کې چې کله بدر واقع هوتا سوري دي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي چې زه ولاړم زما په ډډو باندې دوه ماشومان ولاړو معاذ او معاوذ ولاړو ما خدای پاک زه په خپل بوډای ما دا ماشومان دي ما سره کوس موږ باندې حمله وشي دوی خو ما نشي بچکولی نو زه ځان نشم بچکولی دوی به څه بچ کړم دوی به ما څه بچ کړي نو دوی یو د ارور چې معاذ او معاوذ وي د یو داسې زه اوشو کولم ما ته وي چې یا عم اتر یا ابو جهل ته پیژنې ما چې ولې ما اورېدل هغه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېرې بدې ردې وایي ما چې او بچې ولې بس که نن مې ولید یا به زمرم یا به دې وجنم پرېږدم نه وي خو داسې چل دی چې زما دې رور ته به نه وایي ښه دا زما دا رور دې راته ولاړ دی زه ته به نه وایي کوش کوش یې ورسره وکړم دا بل رور پوه شي چې یاره زما دې رور څه خبره وکړه عبدالرحمن ابن عوف سره یو ده دې غاړه نه وشو کو چې وی شو کو وایي څه وایي بچیه وی تر وی ته ابو جهل پیژنې عمرو ابن هشام یا ولې هغه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې ډېره زیاته سپک اخلاق دی
نن کدی ماولی د کنه یا به زمرم یا به دی خو پرې دم ایزه نه ځان به په وجنم دا بدل بدل نه اخلم زه خوشاله شم او ما ته وایي چې ولې ما ډیر ورته ونه وای دواړو اوس ما مندا خیر کیخه هر یو دا خواهش چې زه د ابو جهل وجنم چې ما ته دا اعزاز حاصل شي دا فوقیت راته حاصل شي زما زړه غږ چې خو واړه دی ولې جذبه اوچته ده مضبوطه ده وی دې کې ابو جهل روانه داسې پاس باندې ما چې بچو هغه پورې د ابو جهل وی مالا خبره پوره کړې نو دو په ټوپ کوي یو دم ولا ورسېدل یو دغه د اصل دا گزار راوته یو په دمنې گزار وکړو په اسمانه ځکه وکړو چې دې ورارتاویږي دم دې اوسې وسنګ رارتاو دا څه فهم ول الله تعالی صحابه ول ور کړو یو په هغه باندې گزار یو په هغه باندې گزار درس دې رارتاو شو او بس شروع شل په نغبم یو گزار کو معاذ او معاوذ باندې دغه دا وګه چې دا لرشله هغه دا وګه د شاته واچول په ځان باندې الیچا جنگ کې لګیاو خو چې و نسله جو بس ځای خپل لاندې کړ تاکي ول ورته گزار کړ دا څه نه کېږي دا جنگ وی دا څه دی او مینا او محبت نو حضرت نه خبر لاړه چې کله دې بالکل بیا اخیری لمحه الله تعالی مسلمانانو لپاره ورته فتح ورکړه نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي لري دا ابو جهل څه پته لګي چې کوم ځای کې دی کوم ځای کې دی صحابه چې ځای ورته وګوره چاوي دي فلان کې ځای کې پروت په اخیری لمحاتو کې دی اخیری بس لکه د مرګ دی نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورپسې لاړ چې لاړ سیده په دې سینه ولا وخته هغه ته داسې کته نو کتلې د غزویه وي څه الفاظ ورته وي یعنی کم الفاظ ورته وي چې قوم نسب کې ته کم نو یاد فلان کې زویه وي ته په ما باندې ناشته یاد کوي تا په خانه کعبه مې مال خانه کعبه کې ما طواف کو ته مال ته پیډه راچولو دا دې بدل دینل وي رستا په سټ باندې ناشته او حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ورشه هغه د مړای کټ کوي راړای هغه وګورای راولای راړای هغه بالکل زما د مړای کټه ولې دې کته باندې نه کټ کوه کته نه چې خدنګ ښکاری دې مړو کې چې دا ابو جهل دی دا ابو جهل دی چې خلکو ته پته ولګي چې زمونږ هغه سردار غاړي او استاد تور چې دا 13 نه زما دا واخله دي خلک هم مزه نه یریدل دا څه کفار ولې عجیب طاقت ور الله ورکړي زما دا تور واخله استاد دا تور 13 نه دی نو بیا ته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تاسو کو وی اوس پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک سوای وی قسم دې لات او د عزا چې کلمه هغه ولزل چې کوم بده شو اوس مې هغه ډبل ټریبل زیات بدی شي دا ورته وایا دا څنګه حسد په ځړ کې پروت پس هغه له مړی کټ کړه جو لاړ حضور صلی الله علیه و وسلم ته غزار کړه هاذا راس عدو الله ابي جهل چې دا الله تعالی د دشمن د ابو جهل سر دی حضور صلی الله علیه و وسلم دا څنګه حسد دا څه ورته دا به اخره پورې ختميږي نه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر امت فرعون دی او زما د امت فرعون دی ابو جهل دی دا حسد چې هغه کم ځای ته ورسو موسی علیہ السلام ته وګورئ یعنی هر دور کې د انبیاء سره اولیاء سره د خلکو حسد کړ دي الله تعالی په خپل فرمایي وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا تمه په خپل د دشمن پیدا کړ دي حضرت یو فرمایي چې بعض وخت د حسد د مقصود د شهرت ذریعہ جوړ شي د مقصود د شهرت ذریعہ جوړ شي الله تعالی خلق نور را لېږي چې څومره مشرکین مکه د حضور صلی الله علیه وسلم سره حسد کو خلق به من کو خلق واقم ته زیات چیرې مونږ یو مو وینو دا خلق چې مونږ باندې خو څه چل وی دي سړی کې یعنی او به سړی ویني او بالله د نقل کفر نه واچل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې بس چلی چې دوه مونږ باندې خو څه چل دی به خلق به په زور تلل نو او دا شان دي اولیاء کوم چې د انبیاء وارثین دي اصله هغه چې وکړ شروع کې خلق یو دا چل دی هغه چل دی حضرت په کې څومره شوشه خلکو والد لري څه خبرې به کولې خو چې دلته برابر منظر به بیا بدلو بیا وګیر سن حقیقت به ولیدو موږ حقیقت دې نه بار خبرو باندې یقین کو او دې ټیک ده حالانکه حضور صلی الله علیه وسلم دغه قرآن پاک کې آیت ته اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کله فاسق فاجر که تاسو خبر راکړي هغه خچان بینو کوي دا صحابي نه کوتای شو هغه په باره کې د آیت نازل شوه او چې صحابي په باره کې دا څه ویل چې کوم غیر صحابي دی کوم چې واقعتا فاسق فاجری تقوادار نه دی هغه په ذات تحقیق انسان کوي چې وای دا سړی د اسلام کې په باره کې سوي د خانقاه په باره کې سوي د مدرسې په باره کې سوي د عالم په باره کې سوي لکه تحقیق هو کوي کنه بس هغه وایي چې موږ یو ته ټیک وای تحقیق پکار دی په دې لقمان حکیم په فرمایل زیتا چې ازوی یو کس راشي
او تعالی د سترګې راوړي چې بای دا فلان کې کس ما سره زیاتې خو زما سترګې وکړې نو وی فرمایي چې هغه وخت پورې به هغه من یقین نه کوي څو پورې چې تحقیق ونه کړي چې دې چې د بل کس نه څلور سترګې وکړي څه مطلب څلور خو نه یعنی مبالغه ده به انتهایی چې کېدې چې دا هغه سره زیاتې کړي نو هغه به د هغې بدل اخیستي یعنی ښه تحقیق پکار دی بیا نو هغوی دا تحقیق خو به نه کوو بس حضور صلی الله علیه وسلم مخالفت یې وکړو چې بھائی دا مشري خو موږ له پکار ده موسی علیه السلام ته وګوره قانون یې څنګه مخالفت وکړو د تره زوی و سکه لکه هغه مخالفت وکړو چا ورته وایي چې دا وګوره دا ستا د تره زوی دی الله وله پیغمبري وکړه هغه وایي دا خدای غلط شی دی نعوذ بالله پیغمبري خو ما له پکار زما ښایست موسی نه کم دی ما ته وګورئ زما څنګه ښایست دی کپړو ته زما وګورئ زما دولت ته وګورئ چې خود قوي هیکل جسیم کسانو به د هغه چابیانې صرف ګرځولې غټ غټ کسان وو طاقتور هغوی به چابیانې ګرځولې چې دولت به یې څومره و په خپله اندازه وکړئ ولې هغه وایي دا خو ما له پکار به دولت ما سره دی هر څه ما سره دی دې پکې پیغمبر شه نو بیا څه چلو بې راځئ بیا ارتا ووایي چې څه ارتا وکړو چې ځان یې غرق ځان یې غرق که نه بارها دا واقع بیان شوې ده نو حسد دا یو مهلک مرض دی هر وخت کې بدایي او چې چا کې حسد دی نو د هغه الله تعالی بیا اوچت مقام ورکوي یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم صحابو سره ناست و هغوی فرمایي چې اوس به یو کس راځي هغه جنتي دی اوس به یو کس راځي ځان دی هغه جنتي دی نو عمر ابن غالبا عبدالله ابن عمر ابن الوقاص رضی الله عنه غالبا دغه صحابي دی ناست و عمر ابن العاص رضی الله عنه نو ناست وي موږ وکتل چې یو ځوان راغی ږیره یې توره ږیره د هغې نه اوبه څاڅي دی اودس او ګس لاس کې پاڼې نیول دي خپلې سپلای راغې دننه کېناست موږ حیران شو چې بھائی د ده په باره کې حضور پاک وفرمیل دی جنتي دی چې خبره ختمه شوه بیا سهار حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اوس به یو کس راځي زموږ خوا ته هغه جنتي دی موږ چې وکتل هغه کس بیا راغی هغه هیئت کې راغی موږ سره کېناست مجلس پر خاصه شو هغه لاړ په درېیمه ورځ بیا حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل اوس به یو ځوان راځي هغه جنتي دی موږ چې وکتل هغه صحابي بیا راغی موږ سره کېناسته مجلس ختم شو لاړ چې کله ته نو دې عمر ابن العاص رضی الله عنه وفرمایل چې زما زړه کې راغله چېرې ده پسې ځمه چې دې څه عمل کوي چې د هغې په وجه دې جنت دې جنتۍ زیره ده واغسته حضور پاک وایي چې دې جنتي دی نو هغه پسې روان شو هغه ته وایي چې زه تا سره کور ته تلل غواړم ولې یاره بانه یې ورته وکړې ما کور کې جنګ منګ کړ دی زه مرور شیم کور نه زه تا سره دوه درې شپې تېرول غواړم هغوی بلکل راځه ما سره ځان سره یې بوتو چې بوی ته یوه شپه وکړه نو دې صحابي به د شپې تهجد کول ذکر اذکار به یې کول هغه به دغه شان دی پروت سهار به مونځ له پاڅېد بس د ورځې به هم داسې خاص کارونه نه کول یعنې عام د روټین ژوند به یې تېراو یو ورځ تېره شله دوه تېرې شلې درې شپې چې پوره شلې نو د دې صحابي عمرو بن العاص وایي چې زما په زړه کې یو بدګماني پیدا شوه چې حضور پاک وایي دی جنتي دی جنتي کار خو دکې ما ونه لیده تهجد ده ونه کړل ذکر ده ونه کړو تلاوت ده ونه کړو دغه د دنیا کارونه دې کې لګیا دی ته څنګه جنتي دی وی ما چې وروره زه ځمه او ما خو زړه کې یو ارمان و ما چې هغه زه معلوم کړم خوند یې ونه کړي ولې وی ستا په باره کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه جنتي دی نو زه خو دې له راغلم چېرې وګورم چې دې کوم عمل کوي چې دې جنت ته لاړ نو وی فرمایل بس دغه زما ژوند دی چې ګورې نو نور خو ما څه عمل نه دی کړی نو چې روان چې نو هغه وی لږ صبر وکړه تا ته خبره کوم وی څه خبره یقینا زما اعمال دم ته نه دي عام معمول اعمال زه کوم مونځ دی روژه زکات چې کوم دي دا کوم لیکن ما کې یو صفت دی هغه دی چې زما زړه د هر قسم د بغض او د کینې او د حسد نه پاک دی زما هېچا سره حسد نشته نه مې بغض دی نه مې کینه شته که چا سره زه نعمت وګورم زه مې یا الله تعالی دا نعمت ښه زیات کړي زما په زړه کې داسې نه راځي چې الله دنه واخلې دا دې ولې دله ورکړ دی نو عمرو بن العاص رضی الله عنه فرمایي چې بس ما وایي چې یاره دقه خبره ده چې دې منې تا ته الله تعالی او د حضور صلی الله علیه وسلم طرف نه د جنت زیری شوی دی مسلم ته اوچت عمل دی او بعض وایي چې دا سعد بن وقاص رضی الله عنه عشره مبشره کې د دوی نوم دی دې نه هغه مراد دی خو ظاهره چې حسد علاج هم ضروري دی انسان په زړه کې خو به راځي شیطاني عمل دی شیطان به د انسان په زړه کې القا کوي مختلف خبرې به القا کوي د دې علاج به موږ کوو علاج یې بیا څه دی چې یو سړي سره حسد پیدا شو نو حضرت یې وفرمایي چې شپږ یا اووه قسمه علاج ده دی اولنې څه علاج دی چې هغه له دې دعا کوي چې یا الله د ده نعمت ښه زیات کړي زړه خو به یې شوي ځکه چې اسلام چې خپل غواړي خو زړه خو به یې شوي د زړه په چاودو به وایي چې یا الله د ده نعمت نور زیات کړي زما ورسره حسد ولې پیدا شو یا الله دا نعمت یې نور زیات کړي او بل به څه کوي چې خلکو کې به د هغه تعریف بیانوي چې یاره فلان کې ډېر ښه دی ډېر ښه دی داسې کمالات والا دی داسې صفات والا دی د نفس اصلاح که غواړي زړه خو به نه غواړي لیکن اصلاح لپاره به داسې کوي
دریم بس کوي چې کله کله دغه دعوت کوي چې راته ما سره ډوډۍ وخوره تاسو دې غوښه وخوره ما ته چې ډوډۍ به وخوره ما چې ما غوښه وخوړلې ته وایي چې دعوت ولا کوم ظاهر چې د اسلام متمنی انسان بیا خو به کوي دار تکلفا به کوي دا درې علاج څلورم څه چې کله کله هدیه تحایف ورته لګای تاسو موږ له خلک نه راړي موږ بولیږو هدیه ولولېږي چې زما د اصلاح وشي چې سره دا څلورم علاج شه پنځم څه چې کوم وعیدونه په دې باندې راغلي دي حسد مبارک چې نیکای به محسوس ته ورکړي شي الله تعالی به جهنم ته گزاري دا وعیدونه ځان ته سرګن کی مخکې کی او شپږم څه چې دعا دی ما کوي چې الله ما دې موزي مرض نه وساتي دې مرض نه ما وساتي الله دا مرض زما دې نه وباسي دا علاج دی نو ان شاء الله دې سره ودی رفته د دې نه به حسد وزي البته دوه کسان داسې دي چې هغه سره حسد جایز دی یعنی حسد خو نوم دی لیکن هغه ته غیبتا او رش کوي پس خیدل ته ورته مونږ وایو هغه څه دی چې هغه دی چې الله تعالی هغه علم ورکړ دی هغه خلکو باندې خوري خلکو ته علم خي د باندې رش پکار دی چې الله مالکم ته علم راکړو نو ما به د خلکو ته داسې تعلیم او تعلم کار کو او یو چې الله تعالی تعالی مال ورکړي او هغه په خیر کې لګي دې هغه رش کو کې چې الله کاش ما سره داسې مال وي نو ما به الله په لار کې خرج کړو نو دا څه قسم حسد چې دا جایز دی ځکه دې کې بل دې نعمت زوال انسان نه غواړي بلکې ځان لغواړي ترمذی شریف غالبا د ابو داود روایت دی چې دنیا کې څلور قسم خلک دي یو هغه دی چې الله تعالی غلا علم ورکړ دی او دنیا والو ما ورکړ دا یعنی دینی علم ورکړ دنیاوی مال او دولت دا والو ما ورکړ دواله ور یعنی مال ورکړ علم والو ما ورکړ او دې دا دواړه د الله په لار کې خرج کړي مال ول ورکړ خانقاهان دي مدارس دي جماعتونه دي کونډې رنډې دي غریبانان دي صدقه خیرات وغیرہ دا کوي لګیا دي او علم الله تعالی ورکړ دی الله د رضا لپاره خلکو ته خل په مخ خلک هغه علم زکې دی الله ولا جوړیږي او دا ولا نه کسته زم کا څنګه دی چې هغه الله تعالی صرف علم ورکړ دی مال نه دی ورکړي لیکن دغه په ځل کې دا جذبه ده چې کاش ما سره هم داسې مال وي د دې مخنی ورغلی شانته ما به الله په لار کې خرج کړی لیکن ما سره نشته نو وی فرمایي چې په مرتبه کې او درجه کې دی اولنی سره برابر دي ذهنیت په وجه دې ته څه دې ته غیرتا او رش کوي چې الله تعالی ورته مالو مارا کې نو دا حسد چې کوم دی دا جایز دی ته حسد خو نه غیرتا وي خو لکه آسان الفاظ کې دا جایز دی درې ماغه کسته چې هغه الله تعالی صرف مال ورکړ دی علم یې ولرنه ورکړ لیکن هغه په نافرمانو کې لګیا دی خرج کوي څومره چې معصیت کارونه هغه کې خرج کوي لګیا دی دا دریم کس دی بدترین انسان دی څلورم هغه چې هغه الله تعالی نه علم ورکړ دی نه مال ورکړ دی ولې دغه جذبه څه ده یره کما سره مال وکړ د دې دریم کس شانته ما ولا تبعی کوله دا معصیت او په ګناګارۍ کې مې دا مال استعمالو لیکن افسوس ما سره نشته نو وی فرمایي چې دې په درجه کې د دریم کس سره برابر دی هیڅ سره نشته لیکن جذبه څه ده چې کما سره ما ودا خرافات کوم دا مال او دولت دا به استعمالو نو اصل د انسان مدار په نیت باندې دی اراده ده کنیت او اراده سمې نو الله تعالی بوله اسیم بیا ثواب ورکړي یو کس مبارک راځي بزرګو په لار روانو د شګه ډېرې ولید غټ ویا الله افسوس کما سره دم تمال ویل کدا شګه چې دا د دې ذرات دي کدم تمال ما سره یا الله ما بس په مخلوق کې دا تقسیم او دا قشان دي لیکن افسوس ما سره نشته نو دا غوښ نبی په ذریعہ باندې الله تعالی ورته القاء وکړه دا اطلاع ولا ورکړه چې انسان ته چې کوم جذبه او ولا کوم اراده دی او د غیر مطابق ما تعالی ثواب راک نو دې ته غیبتا او رش کوي چې الله تعالی چې مال دولت او یا الله مال راکړي دا څنګه صاحب په دربار کې کمی خو نشته څه کمی وراشي نو دا انسان کولی شي ولکه دا غږ زوال تمنا کوي چې الله دنه واخلي ارتل شي نو دا منه ده البته یو صورت بل دی چې الله تعالی دولت مال ورکړي او دې په معصیت کې هغه مال خرج کوي لګیا دي بغاوت کې خرج کوي خلک د دین نه لری کې غیله استعمالي نو د غیر مال زوال تمنا دی بیا کولی شي د غیر زوال تمنا کولی شي چې کله فرعون سره مال او دولت زیات شو نو موسی علیه السلام څه وایي چې موسی علیه السلام څنګه چې الله دې خو منی نه نو څه وی چې الله تا دا فرعون لا او د سرداران له مال دی ورته دی ربنا انك اتيت فرعونه وملئه اموالا وزينه څنګه دی زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على قلوبهم واشدد ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم چې الله تعالی مال او دولت دل ورته د خلک گمراه کوي چې موږ دین ته نه پریږدي د خلک دین ته نه پریږدي دو اسلام ته نه پریږدي
اسلام دو نشي قبول لري یاره نه چیرې دې دولتمند دې جایداد والا دې منصب والا دې زور والا دې نو یا الله دنه د اعمال واخلې دنه د اعمال د په ځمه داسې مهر لګي چې دې ایمان را نه وړي وي او دته درجناک عذاب خو الله دا خیره او موسی عليه السلام ولا نو دا یو قسم حسد دی لیکن دا جایز حسد دی لیکن دې لپاره ما ظرف پکار دی انسان بګوري چې واقعي زاغ استعداد ما کستی او کنه دی وي زو موسی عليه السلام څنګه زو لواکم چې الله دنه واخلې نه ته دې معیار ته لانه رسې ته به شیخ ته رجوع کوي ته به شیخ ته رجوع هغه بیا ګوري چې واقعي پیمانه هغه بیا ګوري چې او دې په کم ګریډ کې روان دي دا د هر څه کار نه دی سکول کې ګوره طلبای نو استاد ته پدې چې زما دا طالب علم دی دې کم یو زیات په دې کم زیات نه دی په کم نالایق دی کم انتهایی کوم ځای نه دی هغه ته پته اول نو ته پته نو دا څنګه شیخ خپل د مریدینو پته خپل سړی نه شوی چې موسی علیه السلام وګوره بدوا کړو زبا کوم کنه ته ولې کای تاسو په ځکه څه جذبه دا ولا غو جذبه خپل معلومه کا چې د حسد جذبه دا کو واقعي تاسو په ځکه یو درد دی کاغی هوټل ته کني نو بیا تاسو د دې اجازه نشته مبارک الله تعالی دې حسد نه منغو ساتي نور چې کوم راځي الله تعالی دې ټول منغ نو ساتي الله تعالی دې کامل اصلاح کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ذکر وکړه الله 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 Allah 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 Allah
अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु लफ्ज़ नज़र शरीफ في نزل الاستغفار بدل الاستغفار بدل سورة إخلاص آمين للخير وقت بدلك وكذا تكتي وش فينا الخسارات مساعدة دسته 8 तक को करना जी आइंदा में इंशाल्लाह हल्का 8 ना 10 पूरी 8 बजे ना 10 बजे को दुआ है अल्लाह ने मंगा नास्ता फुल बार गए कबूल किया अल्लाह सच्ची बात है अल्लाह ने मंदे अमल तौफीक किया अल्लाह ये सवाब जम शेख अली मुकाम तौर से अल्लाह दर्जात आलिया ने नसीब किया अल्लाह कब्र या अल्लाह मुनव्वर किया अल्लाह कब्र मंदार वाला तबारान वर या अल्लाह जुमरे औलिया का ताका मुकाम वर किस्म के साथ शान से या अल्लाह लायक से अल्लाह नेगुल फैजात ने अल्लाह मगर टोल बहरमंद के अल्लाह टोल फैजिया बके इसो के अल्लाह महरूम के अल्लाह या वो फैज अल्लाह दुनिया गुट गुट का रसे दुनिया के अल्लाह आम और ताम के मगर टोल या अल्लाह ज़रिए पतोर में इस्तेमाल के सोमर मुसलमाना क़ारिब रिश्तेदारान दुनिया ने चल दी जमा फिर बयान दी